ذلك الكتاب لا ريب فيه قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کس کے لیے ضروری ہے، چند منٹوں میں یہ مسائل بالکل واضح طور پہ آپ کے سامنے حل کروں گا۔ سب سے پہلے حوالے پیش کرتا ہوں فتاوی شامی میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 457، فتاوی عالمگیری میں، اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106 اور کئی کتابوں میں یہ مسائل جو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں مل جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں قربانی کس پر واجب ہے۔ مرد اگر ہے اس پہ قربانی واجب ہے، عورت پہ بھی قربانی واجب ہے۔ بعض عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ قربانی وغیرہ کا تعلق تو مردوں سے ہوتا ہے، ہم سے کیا ہے، غلط ہے۔ اگر آپ بھی صاحب نصاب ہیں تو آپ پر بھی قربانی ضروری ہے، عورت ہونے کے باوجود بھی۔ یہ مت سمجھیے کہ قربانی شوہر کی ذمہ داری ہے، آپ کے نام سے شوہر کرے گا، آپ کے نام سے والد صاحب کریں گے، آپ کے نام سے آپ کا بھائی کرے گا، اس پہ ضروری ہے۔ نہیں، قربانی جس پر ضروری ہو رہی ہے خود اسی کی ذات پہ ضروری ہو رہی ہے، اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود قربانی کرے۔ لیکن ہاں کوئی اگر اس کی طرف سے اور کر دیتا ہے، شوہر کہتا ہے کہ بیوی تو ہے، کہاں سے لائے گی، کیا کرے گی، جو ہے میرا ہی تو ہے، میں کرتا ہوں اس کی طرف سے۔ اب شوہر بیوی کی طرف سے خوشی سے قربانی کرتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، بالکل جائز ہے، کر سکتا ہے اور اچھی بات ہے۔ تو یہ بیوی یہ نہ سوچے کہ شوہر کرے گا تو ہوگی قربانی، ورنہ میں کہاں سے قربانی کر پاؤں گی، مجھ پہ قربانی ضروری نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر شوہر کی اس کی طرف سے نہیں کیا اور بیوی مالدار تھی، قیامت میں بیوی کی پکڑ ہوگی، قربانی کیوں نہیں کی تو، حشر میں سوال ہوگا۔ اسی لیے اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ تو مرد پہ بھی قربانی واجب ہے، عورت پہ بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح عاقل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عاقل نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، پاگل ہے بالکل، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، بالغ ہونا۔ اگر نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، جتنا بھی مالدار ہو، اس پہ قربانی ضروری نہیں ہے۔ نہ اس کے ولی پہ ضروری ہے کہ وہ اس کی طرف سے قربانی کرے، کچھ نہیں۔ مالدار جتنا ہو جائے اس پہ قربانی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اگر مسافر ہے، سفر میں گیا ہوا ہے، شرعی مسافر، 2-4-10 کلومیٹر گیا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اتنا دور سفر کیا ہے کہ جس سے وہ مسافر بن جائے، شرعی مسافر، تو ایسی صورت میں اس پہ بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا ضروری ہے۔ اب ذرا اس میں سمجھیے، یہ لوگ اگر ایام قربانی میں، قربانی کے 3 دن ہیں، 3 دنوں کے اندر اتنے مالدار ہیں، حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر، حاجت اصلیہ کیا ہیں؟ وہ حاجتیں جن کو روزمرہ وہ پورے کرتے ہیں، جیسے کھانا پینا، چلنا، یا کوئی اور دوسرا کام ہے، گھر میں جو کھانے پینے کے برتن استعمال ہو رہے ہیں وہ برتن ہیں، یہ جو ضروری چیزیں، اصلی حاجت، اصلی ضرورت، ان کو چھوڑ کر اس کے پاس اتنے مال ہیں کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ مارکیٹ میں جا کر پوچھے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے، وہ بتائیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 25,000 ہے، 28,000 ہے، 30,000 ہے، کیونکہ چاندی کی قیمت گھٹتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ میں آپ کو ایک متعینہ طور پہ نہیں بتا سکتا کہ 30,000 ہو جائے تو قربانی واجب ہے۔ آج 30,000 ہے، ہو سکتا ہے کل چاندی کی قیمت بڑھ جائے 40,000 ہو جائے، ہو سکتا ہے گھٹ کر 20,000 ہو جائے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہہ رہا تھا میں کہ 52.5 تولہ چاندی، جا کر چاندی کی دکان میں معلوم کریے کتنے روپے کی آتی ہے، وہ اس دن کی قیمت آپ کو بتا دے گا۔ تو 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے کی، جتنی قیمت کی ہے، اتنا ہی مال اگر اس کے پاس حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر ہے، پھر اس میں قرض کو بھی مائنس کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس ضرورت کے سامان وغیرہ سب ہیں، لیکن ایکسٹرا پیسے سمجھیے کہ 50,000 ہیں، اکاؤنٹ میں 50,000 روپے رکھا ہوا ہے، لیکن قرض اس کے پاس کسی اور کے پاس سے دھار لیا ہوا ہے، ادھار لیا ہوا ہے، قرض لیا ہوا ہے 50,000۔ اب یہ 50,000 مائنس ہو کر 0 ہو گیا۔ تو اسی لیے حاجت اصلیہ کے علاوہ قرض کو مائنس کرنے کے بعد، قرض کو وضع کرنے کے بعد، گھٹانے کے بعد
अब अगर उसके पास इतना माल बचता है जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सके, या चांदी की कीमत जितनी है उतनी कीमत उसके पास, उतना माल, उतनी कीमत का माल उसके पास मौजूद हो, उस आदमी के लिए कुर्बानी वाजिब और जरूरी हो जाएगी। अगर वो आदमी कुर्बानी नहीं देगा, कयामत में पकड़ होगी। अल्लाह के नबी ने सख्त वईदें इस बारे में बयान फरमाई है। कुर्बानी करने का जितना बड़ा सवाब है, न करने का भी बड़ा खतरनाक अजाब है। इसीलिए अगर आप पे कुर्बानी वाजिब हो रही है, चाहे मर्द हो औरत हो, वो कुर्बानी जरूर दे। कुर्बानी के लिए मुकम्मल जानवर लाना जरूरी नहीं है। अगर 7 आदमी हैं, घर में 7 अफराद हैं, वो 7 आदमी मिलकर कुछ कुछ रुपए जमा करके एक जानवर खरीद के ले आते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। 7 आदमी बड़ा जानवर लाते हैं, मिसाल के तौर पे भैंस लाते हैं, भैंस में 7 हिस्से हैं और 7 आदमी हैं, 7 हिस्सा एक एक अपना अपना नाम करके 7 हिस्सा नाम कर देते हैं। अब किसी के लिए पूरा जानवर खरीद के लाना ये जरूरी नहीं है, एक हिस्सा कम से कम जानवर में हो ये जरूरी है। चाहे आप एक हिस्से वाला जानवर जैसे बकरा बकरी खरीद के ले आइए, या एक हिस्सा बड़े जानवर में ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत आसानी है कुर्बानी करने के लिए। आजकल मदारिस वाले तो 1000 रुपए 500 रुपए में भी कुर्बानी का जो है हिस्सा दिलवा देते हैं आपको, 1000-2000 रुपए में भी हिस्सा मिल जाता है। तो इसीलिए कुर्बानी आप ये सुस्ती में हल्के में लेकर कि कुर्बानी कैसे करेंगे, जानवर कहां से लाएंगे, ये सोचकर कुर्बानी छोड़ देंगे तो समझिए कि बहुत खतरनाक अजाब होगा कयामत में। इसीलिए कुर्बानी को हल्के में मत लीजिए। अगर आप पे कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी जरूर देने की कोशिश करिए। अब चंद मसाइल समझ लेते हैं। बास जगह एक जानवर ले आते हैं, समझिए कि एक बकरा लेके आ गए, क्योंकि जानवर में 2 किस्म के हैं। एक किस्म वो जानवर जिनमें 7 हिस्से हैं, दूसरे किस्म के वो जानवर जिनमें एक ही हिस्सा है, जैसे बकरा बकरी भेड़ दुम्बा मेंढा, इसमें क्या है, एक हिस्सा है। जो बड़े जानवर हैं, ऊंट है बैल है भैंस है गाय है, इसमें 7 हिस्से हैं। तो कुछ आदमी ये समझते हैं कि एक जानवर खरीद के लेके आ जाएंगे और उसको ज़िबा कर देंगे तो पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर हो जाएगा। गलत मसला है, गलत सोच है। अगर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो कोई बात नहीं, एक जानवर लाके सबकी तरफ से कर दीजिए। लेकिन अगर कुर्बानी वाजिब हो रही है और घर में समझिए कि 10 आदमी हैं, बीवी है बच्चे हैं, सब मिलकर 10 हो रहे हैं, और आप एक जानवर लाकर सोचते हैं कि चलो सबकी तरफ से कर देंगे, एक जानवर घर वालों की तरफ से हो जाएगा। हदीस में तो आया है, हदीस में जो आया है वो नफिल कुर्बानी के बारे में आया है, वाजिब कुर्बानी के बारे में नहीं आया है। कौन बताएगा उनको? अगर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो एक जानवर लाके कर दीजिए, सबकी तरफ से हो जाएगा, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन हाँ, अगर कुर्बानी वाजिब हो रही है, हर एक आदमी का नाम कुर्बानी के जानवर में होना जरूरी है। अगर जानवर छोटा लाए हैं तो एक जानवर, यानी जैसे बकरा लाए हैं तो एक आदमी का नाम आएगा। अगर घर में और 9 आदमी जिन पे कुर्बानी वाजिब है, कहां जाएंगे? कयामत में पकड़ी जाएंगे, कयामत में पिटाई होगी, अजाब होगा। लेकिन हाँ, अगर 7 आदमी थे, 7 जानवर लाके, एक जानवर लाके बड़ा जानवर 7 हिस्सा कर देते हैं, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए एक जानवर करके पूरे घर वाले ही निकल जाएंगे ये सोच रहे हैं, गलत मसला है। ऐसी बात नहीं है, हर आदमी के लिए अलग अलग हिस्सा जरूरी है। इसी तरह ये भी समझ जाइए, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कुर्बानी का ताल्लुक तो शादी के बाद है। जैसे अभी कोई लड़की है, आमतौर पे औरत के बारे में समझा जाता है। अगर लड़की है, अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन जेवरात वगैरह शादी के लिए जमा करके रखी है, कुछ पैसे भी जमा करके रखी है, और इतना हो गया है कि जिससे कुर्बानी वाजिब हो जाए उस पर, तो ऐसी सूरत में सोचती है कि हाँ अभी थोड़ी ना कुर्बानी है, कुर्बानी तो शादी होने के बाद से लागू होगी। गलत मसला है। कुर्बानी में शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि बालिग होने से ताल्लुक है। अगर बालिग हो चुके हैं, अब कुर्बानी वाजिब है, चाहे शादी हो न हो। शादी से कुर्बानी को जोड़ना ये गलत है। इसी तरह कुछ लोग ये समझते हैं जो है एक वाजिब होने में कि कुर्बानी जो है हम अगर कर रहे हैं तो अपने नाम से करके किसी और के नाम से कर देंगे। ये भी गलत सोच है। अगर कुर्बानी आप पर वाजिब है तो आप अपने नाम से करेंगे, किसी दूसरे के नाम से क्यों करेंगे? आपकी कुर्बानी फिर कौन करेगा? इसीलिए अगर आप पे कुर्बानी वाजिब है तो अपने नाम से करिए। उसके अलावा अगर किसी और के नाम से करना चाहते हैं, और जानवर लीजिए और हिस्सा लीजिए, ताकि और के नाम से करिए। कौन मना कर रहा है आपको? ये भी गलत है, जरा सोचिएगा, समझिएगा इसको। इसी तरह कुर्बानी अगर गरीब आदमी है और जानवर खरीद लेता है कुर्बानी की नीयत से, कुर्बानी किसी पे वाजिब नहीं थी, कोई आदमी ऐसा है जिस पे कुर्बानी जरूरी वाजिब नहीं थी, लेकिन कुर्बानी के इरादे से, कुर्बानी के शौक से एक जानवर खरीद के लेके आ गया,
اور یہ سوچ کے لایا کہ اس کی قربانی کروں گا میں. اب سمجھیے کہ اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی اس غریب پہ. اب قربانی واجب نہیں تھی, مالدار نہیں ہے, پھر بھی قربانی واجب ہو گئی اس جانور کی. اب جانور گم ہو جائے تو یہ سب الگ مسئلہ ہے, اس کو چھوڑ رہا ہوں یہاں پر. اب اس غریب ہونے کے باوجود بھی اس آدمی پہ قربانی, کیونکہ قربانی کی جانور سے جو ہے ارادے سے جانور خرید کے لایا تھا. لیکن ہاں, اگر جانور خرید کے لاتے وقت قربانی کا ارادہ نہیں تھا, بعد میں ارادہ کیا کہ چلو اب یہ جانور جو لایا تھا اسی قربانی کر دوں گا, اب ارادہ کر رہا ہے, اس سے قربانی واجب نہیں ہوگی, اس سے قربانی اس کے لیے ضروری نہیں ہوگی. جانور اگر خرید کے لا رہا ہے قربانی کی نیت سے, تب جا کر قربانی واجب ہوگی غریب پہ. بہرحال یہ چند مسائل جو بہت اہم اور جاننے کے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند